aspirants, நம்ம இந்த இன்டர்வியூ டிப்ஸில் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆர்பிஐ வைத்து பார்க்கலாம். ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா என்னன்றது பார்க்கலாம். ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கண்ட்ரியோட சென்ட்ரல் பேங்க். ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஹிஸ்ட்ரி என்னென்னா, இன் 1926 ராயல் கமிஷன் ஆன் இந்தியன் கரன்சி அண்ட் ஃபினான்சியல்ஸ், which is known as Hilton and Young Commission. In 1926, Hilton and Young Commission recommended the central bank for India. On the basis of this recommendation, in 1934, RBI Act passed in Legislative Assembly or in Parliament. Okay, 1926, Hilton and Young Commission recommended Reserve Bank of Central Bank for the country or for India. On the basis of the recommendations of Hilton and Young Commission, in 1934, RBI Act passed in Parliament, Legislative Assembly. From 1st April 1935, RBI commenced its operations. Okay, 1926, Hilton and Young Commission recommended. They have recommended that கரன்சி அண்ட் ஃபினான்ஷியல்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் இப்போ கரன்சி அண்ட் ஃபினான்ஷியல் ரிலேட்டடாக உள்ள ஒரு கமிஷன் செட்டப் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த கமிஷனோட ரெக்கமெண்டேஷன் 1926 ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க, சென்ட்ரல் பேங்க் வேணும் கண்ட்ரிக்கு. அதை பேஸ் பண்ணி 1934 லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் ஒரு 1934 RBI Act 1934 பாஸ் பண்ணாங்க. RBI Act 1934 அண்ட் 1st April 1935 RBI commenced its operation. 1935 1st April 1926 Hilton and Commission recommended for central bank for India. In 1934 RBI Act 1934 passed in Legislative Assembly as per the recommendations of Hilton and Young Commission. And 1st April 1935 RBI commenced its operations with central office at Calcutta. In 1937, central office of RBI permanently moved to Mumbai. It is in Mumbai only. Central office, RBI governor, deputy governors, and RBI headquarters. It is RBI headquarters, you mean. Now it's located in Mumbai. அங்கே தான் எல்லா டிசிஷன்ஸும் மேக் பண்ணுறாங்க ஆர்பிஐயோட மெயின் சென்ட்ரல் ஆஃபீஸ். And in 1949, RBI was nationalized. That's all. இது வந்து ஒரு ஆர்பிஐயோட ஒரு ஹிஸ்ட்ரி. நமக்கு இது இன்டெப்த்தாக நமக்கு போகிறதில்ல. வாட் இஸ் RBI Act 1934 RBI Act 1934 ஸோ பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் லா ஃபார் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. அவங்களுக்கு என்ன கைடன்ஸ் வேணுமோ, அவங்களுக்கு என்ன ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அவங்களோட என்ன ரைட்ஸுன்றதை டிஃபைன் பண்ணுறது, அது ரொம்ப பெரிய சப்ஜெக்ட். அது நமக்கு வேண்டியது இல்லை. 1926 Hilton and Young Commission on the basis of 1926 Hilton and Young Commission's recommendations, RBI Act 1934 passed in 1934, and from 1st April 1935 RBI commenced its operations, and in 1949 RBI was nationalized. Till then it was private entity, and after nationalization it has become a fully owned by Government of India institution. Okay. What are the main functions of RBI? RBI main functions in that. For the RBI main functions in RBI வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் செட் பண்ணுறது, செட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் ரெப்போ ரேட், ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட், இந்த மாதிரி செட் பண்ணுறது, ரேட் செட் பண்ணுறது. மணி சப்ளை கண்ட்ரோல்ஸ் மணி சப்ளை, செட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் லைக் ரெப்போ, ரிவர்ஸ் ரெப்போ, controls money supply, implement monetary policies to manage monetary policy எதுக்கு மேனேஜ் பண்ணுறாங்க, டு மேனேஜ் இன்ஃப்ளேஷன் அண்ட் சப்போர்ட் எக்கனாமிக் க்ரோத். ஓகே. அண்ட் அதை சப்ஜெக்ட் நீங்கள் 2-3 பார்க்கணும் அப்படின்னா, இப்போ RBI இஸ் இஷ்யூவர் ஆஃப் கரன்சி. ஓகே, சோல் அத்தாரிட்டி டு இஷ்யூ கரன்சி. RBI இஸ் த சோல் அத்தாரிட்டி டு இஷ்யூ கரன்சி நோட்ஸ் அண்ட் காயின்ஸ். ஓகே. And banker to government, issuer of currency, banker to government. Banker to government means manages government accounts, receipts, payments, and public debts. So it's called as government's banker to government. Banker to banks. Banker to banks and lender to last resort சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக பேங்க் வந்து maintains holds commercial deposits, commercial banks deposits, provides liquidity and offers emergency loans for commercial banks. Okay, right. And regulatory and supervisory function regulatory and supervisory function as a apex body institution, financial institution
RBI is a regulatory authority. Regulatory and supervision is உங்களோட main function. Regulates and supervises banks and financial institutions to ensure system stability. The money system, financial system stability and protect depositors. Depositors protect பண்ணது அவங்களுக்கு supervision, regulatory and supervision பண்ணுறது. Manager of foreign exchange. It manages India's foreign exchange resource. Foreign exchange resource is the main source for the country. Okay, அது நமக்கு in-depth போக தேவையில்லை. Later manager of foreign exchange. Okay, manages India's foreign exchange resource and என்ன பண்ணுறாங்க, maintains exchange rate stability, foreign exchange rate stability. Okay, manages India's foreign exchange reserves and maintains exchange rate stability. அப்புறம் ரோல் இந்த எக்கானமியில் என்னோட டெவலப்பர் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம் இருக்குது. பெட்டர் டெவலப்பர் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம் ப்ரொமோட்ஸ் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், ப்ரொமோட்ஸ் டெவலப்பர் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம். ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம்ஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா ப்ரொமோட்ஸ் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன். ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் மீன்ஸ் இப்போ இந்த பேங்கிங் பார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷனில் யாராவது கொண்டு வர முடியுன்றது அதை ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க. ப்ரொமோட்ஸ் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன்ஸ், எஃபிஷியன்ட் பேமெண்ட் சிஸ்டம், நெஃப்ட், ஆர்டிஜிஎஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறது RBI. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்கான இன்டெப்த் ஓவராலாக போனது டெவலப்பர் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம் ஒரு ப்ரொமோட்ஸ் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன், எஃபிஷியன்ட் பேமெண்ட் சிஸ்டம் அண்ட் சப்போர்ட்ஸ் டெவலப்மெண்டல் ஆக்டிவிட்டிஸ். டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால் சப்சிடி கொடுக்குறது, கவர்மெண்ட் சப்சிடி, அவங்களுக்கு டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸுக்கு என்னென்ன கவர்மெண்ட் ஃபண்ட் அலோகேஷன்லாம் வருது அதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி சப்போர்ட். ஒரு ரோல் இந்த எக்கானமினா, எக்கானமியில் என்ன மெயின் ரோல் ப்ளே பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணணும். டு மெயின்டைன் என்ஷூர் சேஃப் அண்ட் ஸ்டேபிள் ஃபினான்ஷியல் என்விரான்மெண்ட். ஓகே, அண்ட் எக்கனாமிக் க்ரோத் பை சப்போர்ட்ஸ் எக்கனாமிக் க்ரோத் பை மெயின்டைனிங் ஸ்டேபிள் ப்ரைஸஸ் அண்ட் ரீசனபிள் கிரெடிட். ரீசனபிள் கிரெடிட் யார் யாருக்கு எங்கெங்கே போகணும், எதனால் எப்படி எக்கனாமிக் க்ரோத் எப்படி வர்றதுக்கு உண்டானதை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. சப்போர்ட் க்ரோத் பை மெயின்டைனிங் stable prices and reasonable credit. அடுத்து பாலிசி இம்ப்ளிமெண்டேஷன். லைக் பாலிசி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் uses tools like repo rate, SLR, CRR, reverse repo rate through monetary policy committee. Okay, that's all from Reserve Bank of India. Reserve Bank of India ஓட நான் ஒரு ஓவரால் ஐடியா நமக்கு இவ்வளோ தெரிஞ்சிருந்தால் போது இன்டர்வியூ ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு. RRB இப்போது மெயின்ஸ் எழுதிட்டு இன்டர்வியூ வெயிட் பண்ணுறவங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். RBI அதாவது 1926 Hilton and Young Commission recommendations. On the basis of the Hilton and Young Commission recommendations, 1934 RBI Act passed in Legislative Assembly. From 1st April 1935 RBI commenced its operations. 1934 RBI Act பாஸ் பண்ணிட்டாங்க. 1935 இருந்து தான் RBI அஃபிஷியலாக ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சது. வித் ஹெட் குவார்ட்டர் சென்ட்ரல் ஆஃபீஸ் அட் கல்கட்டாவில் இருந்துச்சு. 1937 சென்ட்ரல் ஆஃபீஸ் ஆஃப் RBI பர்மனென்ட்லி மூவ் டு மும்பை. இப்போது மும்பையில் தான் இருக்குது. ஸ்டில் இட் இஸ் இன் மும்பையில். மும்பையில் யார் சென்ட்ரல் ஆஃபீஸில் யார் இருக்கிறாங்க? சென்ட்ரல் ஆஃபீஸில் RBIயோட மெயின் சேர்மன், டெப்டி சேர்மன்ஸு, கமிட்டிஸ், மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டி, எல்லா ரிலேட்டட் ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஹெட் குவார்ட்டர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஃபங்க்ஷனிங் அட் மும்பை, சென்ட்ரல் ஆஃபீஸ் மும்பை. ஓகே, அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன வேறு என்ன பார்த்தோம், அவங்களோட மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னன்றதை பார்த்தோம். மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ், கீ ஃபேக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன பார்த்தோம்? இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் செட் பண்ணி, செட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ், ரிப்போ ரேட், ரிவர்ஸ் ரிப்போ ரேட்ஸு, அப்புறம் கண்ட்ரோல்ஸ் மணி சப்ளை, இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் மானிட்டரி பாலிசி டு மேனேஜ் இன்ஃப்ளேஷனு அண்ட் சப்போர்ட் எக்கனாமிக் க்ரோத் ஆல்சோ. ஓகே, இப்போ இதில் சப்ஜெக்டாக நம்ம பார்த்தோன்னா மெயினாக பார்த்தோம் அப்படின்னா RBI இஷ்யூர் ஆஃப் கரன்சி. RBI is the sole authority to issue currency notes and coins in India. Okay, அதை என்ஷூர் பண்ணிக்கணும். கவர்மெண்ட் சப்ளை எப்படி இருக்குன்னு காயின்ஸ் என்ஷூரிங் அடிக்வேட் சப்ளை அண்ட் குவாலிட்டி, எவ்வளோ குவாலிட்டியில் வேணும், எவ்வளோ சப்ளை அடிக்வேட் சப்ளை இருக்கான்றதை மெயின்டைன் பண்ணுறது. பேங்கர் டு கவர்மெண்ட் மீன்ஸ் மேனேஜஸ் கவர்மெண்ட் டெபாசிட்ஸ், கவர்மெண்ட் அக்கௌண்ட், மெயினாக கவர்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ், மெயின்டைன்ஸ் கவர்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ஸு, ரெசிப்ட்ஸு, பேமெண்ட்ஸ் அண்ட் அதர் பப்ளிக் டெட்ஸ், அதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால கவர்மெண்ட் டு பேங்கர். பேங்கர் டு பேங்கர்னு பை மீன்ஸ் லெண்டர் டு லாஸ்ட் சட்னு சொல்லுவாங்க. பேங்கர் டு பேங்க் அப்படின்னு பேங்க்ஸ்ன்றதையும். RBI ஹோல்ட்ஸ் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் டெபாசிட்ஸு, ப்ரொவைட்ஸ் லிக்விடிட்டி அண்ட் எமர்ஜென்சி லோன்ஸ். பேங்கர் டு பேங்க்
அப்புறம் அதுக்கப்புறம் மெயின் ஃபங்க்ஷன்னா ரெகுலேட்டரி அண்ட் சூப்பர்வைசரி ஃபங்க்ஷன். ரெகுலேட்டரி அண்ட் சூப்பர்வைசரி ஃபங்க்ஷன் as we are aware, apex financial institution is RBI. RBI தான் ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க, சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறாங்க. ரெகுலேட்டர் ரெகுலேட்ஸ் அண்ட் சூப்பர்வைசஸ் பேங்க்ஸ் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன். பேங்க்ஸ் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் இதையும் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷனுக்கு எல்லாத்துக்குமே அபெக்ஸ் இன்ஸ்டியூஷன் ஆர்பிஐ தான் ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க. ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸும் பேங்க்ஸ் மட்டும்ன்றது இல்லை. ரெகுலேட்ஸ் அண்ட் சூப்பர்வைசஸ் பேங்க்ஸ் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் டு என்ஷூர் சிஸ்டம் ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் ப்ரொடெக்ட் டெபாசிட்டர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். டெபாசிட்டர்ஸோட இன்ட்ரெஸ்ட்டும் நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லையா? அதுக்காக ரெகுலேட்ஸ் அண்ட் சூப்பர்வைசஸ் banks and financial institutions to ensure system stability and protect depositors. Manages foreign exchange reserves of the country and maintain foreign exchange rates stability. Okay. அப்புறம் டெவலப்பர் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் சிஸ்டம்னு ஒன்று ப்ரொமோட்ஸ் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ், efficient payment system and supports development activities. அதாவது ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன், டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட்டு, பேமெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறது ஆர்பிஐ. அதாவது டெவலப்பர் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் ரோல் இந்த எக்கானமியில் என்ன இவங்களோட மேஜர் ரோல்னா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி பை என்ஷூரிங் ஏ சேஃப் அண்ட் ஸ்டேபிள் ஃபினான்ஷியல் என்விரான்மெண்ட். கண்ட்ரியில் ஸ்டேபிள் அண்ட் சேஃப் ஃபினான்ஷியல் என்விரான்மெண்ட் இருக்குது, மெயின்டைன் பண்ணுற ஸ்டெபிலிட்டி. எக்கனாமிக் க்ரோத்தில் சப்போர்ட்ஸ் எக்கனாமிக் க்ரோத் பை மெயின்டைனிங் ஸ்டேபிள் ப்ரைஸஸ் அண்ட் ரீசனபிள் கிரெடிட்ஸ். பாலிசி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பை மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டி. இதுதான் மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அந்த ஆர்பிஐ பண்ணுறது. ஓகே, ஆல் த வெரி பெஸ்ட். ஆர்ஆர்பி மெயின்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற எல்லா ஆஸ்பிரண்ட்ஸுக்கும் ஆல் த வெரி பெஸ்ட். அண்ட் இது கண்டினியூ பண்ணுங்கள். நீங்கள் அடுத்த வீடியோஸில் வர்றது இன்னொன்று என்னென்ன இதில் பார்க்கணுன்றது நம்ம பார்க்கலாம். வெரி குட், ஆல் தி பெஸ்ட்.